মানে লম্বা সময় পরে আমরা আবার ক্লাসে কিছু শিখবো চলে এসেছি। সো সময় নষ্ট না করে আমরা আজকে আমাদের টপিকসে চলে যাই। কোর্সের নাম হচ্ছে ড্রোন অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স। এই কোর্সের ভেতরে ওর নামটাকে যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি, যে কোর্স টাইটেলের মধ্যে আসলে আমাদের কি কি ম্যান্ডেটরি পার্ট শেখার জন্য ইন্ডিকেট করছে, সেটা হচ্ছে একটা ড্রোন ডেফিনেটলি আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেলের মধ্যে সে বিলং করে। এই ড্রোনটাকে আমরা আসলে কিভাবে অপারেট করব, এর সম্পূর্ণ পার্টস গুলোকে অ্যাসেম্বল করে এটা দিয়ে আসলে একটা নির্দিষ্ট অ্যালটিটিউডে আমরা ডাটা কালেকশন করব এবং সেখান থেকে সেই ইমেজ প্রসেসিং করে আসলে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশনে যাব। অপারেশনের মধ্যে আমি এটুকু রাখতে পারি। আর মেইনটেনেন্স বলতে আসলে বোঝায় কোনো কিছুকে প্রপার ফাংশনিং এ হেল্প করা, টাইম টু টাইম সেটাকে আসলে কাজের উপযোগী করে রাখা। এবং কিছু রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কস দেখবো একেবারে শুরুর দিকেই, একটা ড্রোন আসলে কোন কোন কন্ডিশনে ব্যবহার করতে পারবো, আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের নিয়ম কানুন গুলো কি কি ইম্পোজড হয়, এবং আমাদের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বাংলাদেশের কিছু সেফটি রেগুলেশনও আমাদেরকে প্রথমে স্টাডি করে নিতে হবে। সো আমি তো খুবই এক্সাইটেড। লেটস ডাইভ ইনটু ইট। সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অফ বাংলাদেশ সেফটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ব্রিফিং। সো অলরেডি আমি বলে ফেলেছি যে আমরা কোন ব্যাপারগুলো আলাপ করবো। ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রোন অপারেশনস, গ্লোবাল রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক। বাংলাদেশের এই রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক গুলো আসলে অ্যালাইন্ড উইথ দ্য গ্লোবাল রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক। মেইনটেনেন্স ফ্রেমওয়ার্কস, এখানে আমরা দেখবো মেইনটেনেন্স, রিপেয়ারিং অ্যান্ড ওভারহলিং, and safety regulations and compliance, and key takeaways from this slide. At the very beginning of our topic of drone operation, আসলে ড্রোনকে লার্জলি ক্যাটাগরাইজ করা হয় UAV or UAS ক্যাটাগরিতে। তাহলে it is an acronym, and এটা কি মিন করে আসলে? unnamed aircraft system। যদি লেজার নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি, লেজার একটা spotlight. So দেখতে পাচ্ছি unnamed aircraft system or unmanned aerial vehicle or unmanned aircraft system, যেখানে আসলে এমন কোন ডিভাইস যেটা এরিয়াল ভেহিকেল, বাতাসে ভেসে থাকবে এরকম একটা যানবাহন, এবং যেখানে কোনো আসলে অপারেটর ওখানে বসে থাকবে না, কোনো মানুষ থাকতে পারবে না, নট অ্যাজ এ পাইলট or as a passenger. So এটার ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে মাইক্রো and nano. These are very small in size, as their name indicating, and less than 250 gram, not equals. It is less than 250 gram. At least 249 gram is also acceptable, but not 250 gram. And less than 250 gram, minimal restriction, often exempt from registration. No need to no need of registration. Category B, small unmanned aerial or aircraft system, aerial vehicle or aircraft system, from 250 gram to 25
kg, and most of the drone belongs to this category, and registration and pilot competency is required. And the category C drone are medium and large, and obviously it is above 25 kg, and full certification is required, and the licensing and operational approval must required. So common operation domains include aerial photography, mapping, agriculture, infrastructure development or inspection, logistic or delivery, especially on the hilly area or flood affected area, or somewhere where man can't reach easily, and surveillance in our military use and emergency response. We use unmanned aircraft system usually for this purpose. Global regulatory framework. The one institution I must say is ICAO standard, the International Civil Aviation Organization. And all the countries, the world actually agreed and proposed some set of instructions or code of conduct for vehicles, these types of vehicles like drone, and sets of global standards and recommended practices. So we may call it SARPS for UAS integration, unmanned aircraft system integration into civil airspace. National Civil Aviation Authorities, এটা যার যার দেশের জন্য যে হবে, each state, FAA in the US, EASA in the European Union, and CAAB in Bangladesh. These organizations perform the same act for their country, transposes ICAO SARPS into binding domestic rules. There are some bindings or limitations or some set of rules, airspace classification and risk-based rules. Operating rules scale with risk. Open, low-risk categories face lighter rules. Specific and certified categories require formal approvals. So 25 গ্রামের নিচে যে ড্রোনগুলো থাকবে সেগুলোতে অলমোস্ট পাইলটের কোনো রেজিস্ট্রেশন লাগছে না, এবং কোনো এক্সট্রা প্রায়র পারমিশনেরও আসলে দরকার হয় না। বাট 25 গ্রাম and above and below 25 kg or above 25 kg also required pilot licensing and permission. So airspace classification and risk-based rule, and pilot licensing and remote ID. Most framework now require remote pilot certificate, aircraft registration, and increasingly remote identification broadcast. Excuse me. So and cross-border harmonization. আমি আমার কান্ট্রি থেকে কোনো ড্রোনকে উড়ালাম, কিন্তু সেটা যদি আমার কান্ট্রির বাইরে কোথাও আরেকটা আমার নেইবারহুডে চলে যায়, আমার প্রতিবেশীর দেশের আকাশ সীমায় চলে যায়, তাহলে অবশ্যই 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 তারা সেটাকে থ্রেট হিসেবে নেবে, এবং আমাকে এখানে অবশ্যই ক্রস বর্ডার হারমোনাইজেশন মেনটেন, আমাদের মধ্যে সেই মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং MOU থাকতে হবে যে আমি তোমার আকাশ সীমায় আসতে পারবো কিনা, আমরা কোনো জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করছি কিনা। So bilateral and regional agreements allow mutual recognition of license and standard for cross-border commercial operations. So এরকম কাজ হবেই, বাট দুই পক্ষ থেকে আসলে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে সেটা। আর মেইনটেনেন্স ফ্রেমওয়ার্কস এর মধ্যে আমরা যেটা দেখছি এয়ারওয়ার্ডিনেস, একটা ফ্লাইট সেটা আকাশে আসলে
নিরাপদে ভেসে থাকতে পারবে কিনা এবং আবার সেটা এসে ল্যান্ডিং করতে পারবে কিনা, এই যে ওর এই কোয়ালিটিস গুলো, অনেকগুলো কোয়ালিটিস আছে, এটার যে ইউনিক কোয়ালিটি আমি একবারে যদি বলি, তার মানে airworthiness. So manufacturer conformity and type acceptance, pre-flight serviceability checks. প্রত্যেকটা ফ্লাইট আকাশে ওড়ার আগে অবশ্যই আমাকে কিছু চেকলিস্ট ধরে ধরে চেক করতে হবে যে প্রত্যেকটা আমার ব্লক ঠিক আছে কিনা এবং ওদের মধ্যে সিঙ্ক ঠিক মতো হচ্ছে কিনা। অ্যান্ড কম্পোনেন্ট লাইফ লিমিট ট্র্যাকিং, প্রত্যেকটা পার্টস সেটার আসলে ওর লাইফ লিমিট কত ছিল, এবং সামটাইমস আমরা লাইফ স্প্যান বাড়ানোর জন্য ওভারহলিং করে থাকি। অ্যান্ড কন্টিনিউ মেনটেনেন্স, শিডিউল ইন্সপেকশন ইন্টারভাল, একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সেটাকে অবশ্যই কাজ ভালো যত স্মুথলি রান করুক আমাকে আবার সবকিছু খুলে খুলে চেক করতে হবে। এটা লিফট মেনটেনেন্স এর জন্য খুবই প্রযোজ্য। ফার্মওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার আপডেটস, যদি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ওটার আপডেট সফটওয়্যার আসে, টাইম টু টাইম ওটাকে ইন্টারনেটে কানেক্টেড করে সফটওয়্যার আপডেট করতে হবে। ব্যাটারি হেলথ ম্যানেজমেন্ট, এই যে একটু আগে আমার ব্যাটারিটা সিগন্যাল দিচ্ছিল, তার মানে ও জানাচ্ছে যে আমি আর খুব বেশি ব্যাকআপ দিতে পারছি না, 45 মিনিটস মতো ব্যাকআপ পাচ্ছি, বাট ইউজুয়ালি এটা আসলে আমার 3 ঘন্টা এন্ড হাফ। সো ইট রিকোয়ার্ড ইটস ওয়ার্নিং এন্ড ইট রিকোয়ার্স হেলথ ম্যানেজমেন্ট। তো রেকর্ড অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি, তো একটা ডিভাইস, একটা যে কোনো কিছু সেটাকে ইউজ করছে, এটা একটা নোটবুক, অবশ্যই লগবুক থাকা প্রয়োজন। তো মেইনটেনেন্স লগবুক পার এয়ারক্রাফট প্রত্যেকটার জন্য থাকবে, ডিফেক্ট রিপোর্টিং অ্যান্ড রেকটিফিকেশন, কোনো কিছু যদি সেটার নজরে আসে while maintaining মেইনটেনেন্স, তো সেটা রিপোর্ট করতে হবে এবং সেটা ঠিক করার জন্য রেকটিফিকেশন দরকার হবে। অ্যান্ড রিটেনশন ফর রেগুলেটরি অডিট, সেটাকে আসলে জরিপের আওতায় or time to time audit করতে হবে। Cab safety regulation, legal basics, Civil Aviation Act 2017, almost এটা 2026, তাই না, 2026। So অনেক বছর, 17-26, 10 বছরের মতো। প্রাইমারি legislation act number 18 of 2017, 2017 সালের 18 নম্বর যে অ্যাক্টটা আছে, establishing Civil Aviation Authority Bangladesh authority over all civil aviation matters including unmanned aircraft system or UAV, unmanned aerial vehicle। আমার এই অ্যাক্রোনিম গুলো এখনো একটু টাং টুইস্টারের মতো প্র্যাকটিস করতে হবে। সিমিলার জিনিসকে আসলে ওরা দুটো নামে ইউএএসও বলছে, ইউএভিও বলছে, বাট হিয়ার দ্য মিডল লেটার এ stands for aerial vehicle, aerial, আর here aircraft. So it needs extra more time for me. Prior written permission, any person, company or organization must obtain Civil Aviation Authority Bangladesh written permission before operating a drone, UAV or remote control aircraft. এগুলো আসলে কেন দরকার হয়, কারণ আমাদের লো ফ্লাইং জোনের মধ্যে শুধুমাত্র হেলিকপ্টারই আসলে রোম করে, আর বাকি এয়ারক্রাফট গুলো তার উপরে থাকে 300 ফিট or below. So এই জন্য আসলে এই পারমিশন গুলো আমাদের জন্য খুবই জরুরি। আমরা কনসার্ন থাকি না যে আমাদের এই লো ফ্লাইং জোনের মধ্যে কোন ভেহিকেল গুলো ওই সময় রোম করছে। সো দুর্ঘটনা there is a very small possibilities but আছে থাকে। সো এই জন্য পারমিশন, এবং সবাই কনসার্ন যে ওই জায়গাটুকু আপনার ফ্লাইটের জন্য আসলে ওই সময় ওই আকাশ সীমাটা রিপোর্টেড থাকে। সো ড্রাফট ANO on UAS drone, an air navigation order, ANO, air navigation order specific to unmanned aircraft system or drones is under development to formalize categories, limits and procedures. So এটা আসলে রেডি হচ্ছে কমপ্লিটলি, এটা আসলে ক্লোজ না। National security permissions, unauthorized flights are treated as a risk to aviation safety and national security
with enforcement backed by CAAB and Ministry of Defense. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আর সিভিল এভিয়েশন অথরিটি সবাই মিলেই আসলে আনঅথরাইজড ফ্লাইট গুলোকে একটা রিস্ক হিসেবে দেখে এভিয়েশন সেফটির জন্য এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য অলসো। দুটো টার্মই কিন্তু খুবই it required to discuss, তাই না? সো দুইটাই আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। এভিয়েশন সেফটির জন্য এটা যেমন একটা থ্রেটে পরিণত হতে পারে, তেমনি ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য ডেফিনেটলি এটা একটা থ্রেট উইথ এনফোর্সমেন্ট। সো they have some rules and regulation for their roles, law enforcement. Registration, licensing, and permission. The registration threshold. So unmanned aircraft system above 248 gram with a control range beyond 100 meter must be registered in the CAAB drone registration system. এর ভেতরে গেলে 200, আমি ওই যে 250 এর নিচে বলেছি, 49 এখানে নিচ্ছে না। So 249 is required permission, but 248 gram is set. And control range only 100 meter. So must be, আর তার উপরে যদি আমি যাই তাহলে আমার সিভিল এভিয়েশন থেকে একটু পারমিশন নিতে হবে। So application timeline. Flight authorization request must be submitted at least 45 days in advance. So আপনাকে বেশ আগে ওকে ইনফর্ম করে সবকিছু ওকে করে রাখতে হবে উইথ ফুল অপারেটর অ্যান্ড এয়ারক্রাফট ডিটেল। তার সাথে অপারেটরের সমস্ত ডিটেলস দিতে হবে অ্যান্ড এয়ারক্রাফটেরও সমস্ত ডিটেলস, মডেল নাম্বার ওর আদার্স স্পেসিফিকেশন ওখানে রিপোর্টেড থাকতে হবে। And remote pilot certificate category A, B, and C drone mostly categorized depending on their weight. A remote pilot certification license from Civil Aviation Authority or a recognized international civil aviation organization, international organization. আমাদের Civil Aviation Authority বাংলাদেশ কিন্তু Civil Aviation Authority organizationের মধ্যে ওদের মেম্বার। So medical and insurance. Certified pilots need valid class 3 medical certification. Liability insurance is mandatory for all operations. So আমার ইন্স্যুরেন্স করে নিতে হবে এবং আমার একটা মেডিকেল চেকেরও দরকার আছে, একটা সার্টিফিকেশন, সেখানেও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দরকার। Exempt from registration. A drone needs no prior permission or registration only if all the following are applied. 4টা ক্যাটাগরি আছে যখন আপনাকে এইসবের ভিতর যেতে হবে না, যেমন weight under 250 grams, 250 গ্রাম, এক পোয়ার কম যদি হয়, মানে ওই যে 248 grams এর, তাহলে আমাদের পারমিশন লাগবে না। নো ক্যামেরা অর মাইক্রোফোন হার্ডওয়্যার, আমি কোনো সাউন্ড সিগন্যাল পিক করছি না, আমি কোনো ইমেজ অর ক্যামেরা পিক করছি, দ্যাট কেস জাস্ট উড়াচ্ছি, তখন আমার দরকার হবে না। ফ্লোন অনলি ইন গ্রিন জোনস, কিছু গ্রিন জোন মার্ক করা আছে, আমরা একটু পরে দেখবো, সেখানে যদি উড়াই তাহলেও আমার পারমিশন লাগছে না। ম্যাক্সিমাম অ্যালটিটিউড অফ 60 মিটার টু 100 ফিট, ওখানে বলেছিল 100 মিটারের নিচে, এখানে আবার বলতেছে 60 মিটার ম্যাক্সিমাম অ্যালটিটিউড পার ডে, এটা ইনডোরে উড়ানোর পারমিশন দিতে। তো এটা আসলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভ্যালু reported assets. So recreational drones under 248 gram require no permission, but may not exist 200 feet altitude. 200 ফিটের উপরে অবশ্যই সেটা দেওয়া ঠিক হবে না, যেগুলো আমরা আসলে রিক্রিয়েশনাল পারপাসে ইউজ করি, ভিডিওগ্রাফি, ফিল্মিং, মুভি মেকিং, like that. Operational limit and airspace zones. Green zone. You are allowed to fly. Standard operating areas away from the airport and sensitive sites. Registration and basic clearance still apply above. যদিও এটা গ্রিন জোন আপনি উড়াতে পারবেন, কিন্তু আপনার ভেহিকেল যদি 250 গ্রামের উপরে হয় তাহলে আমার একটা দিতে হবে। ইয়েলো জোন, cautions area requiring enhanced clearance.
proximity to control airspace or populated infrastructure. অনেক জনবহুল এলাকায় it's a big no. এটাকে আসলে পারমিশন দেওয়া হয় না। তারপরেও আবার কিছু পার্সোনাল টেরিটরি থাকে, ওখানেও আপনি যদি বলেন যে আমি আমার এই এলাকায় কোনো ড্রোন আকাশ সীমায় চাই না, সেটাও পারমিশন হয়ে যাবে এই ইয়েলো জোন। এবার রেড জোন হচ্ছে এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্ট এরিয়া অলওয়েজ রেড জোন। গভর্নমেন্ট বিল্ডিংস, VVIP areas, high level security clearance from CAAB and the Ministry of Defense is mandatory. So red zone এর ভেতরে আপনার ওদেরও তো কখনো আসলে সার্ভেইলেন্সের জন্য লাগবে না, কিন্তু এই সার্ভেইলেন্সের জন্য আমরা আসলে পারমিশন নিয়ে, অথরিটি কার কার পারমিশন নিব, আমাদের সিভিল এভিয়েশন অথরিটির পারমিশন নিতে হবে, এবং মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স ওখানে আসলে একটা পার্ট প্লে করবে, রোল প্লে করবে। Core operating rules: daylight, visual meteorological condition, VMC only. রাতের বেলা ড্রোন ওড়ানো যাবে না, পর্যাপ্ত আলো থাকবে এবং যাতে আমার আইসাইট ক্লিয়ার থাকে। পাইলট মাস্ট বি 18 years or older, 18 বছরের উপরে হতে হবে পাইলটের বয়স। তার মানে আন্ডার 18 আসলে পাইলট হিসেবে সার্টিফিকেশন পাচ্ছে না। Carry manufacturer operating limit documentation while flying. So ম্যানুফ্যাকচারার যে অপারেটিং লিমিট আছে সেটাও আমাকে মানে ম্যানুয়ালটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে, এবং সেই লিমিটের ভেতরে আসলে ফ্লাইং এর সময় আমাকে থাকতে হবে। সাইট সার্ভে রিকোয়ার্ড বিফোর অপারেশন অ্যাট এনি নিউ লোকেশন। এবং কোনো একটা জায়গায় আমি আমার এয়ারক্রাফট উড়ানোর আগে অবশ্যই একদিন রেকি করে যেতে হবে এবং দেখে আসতে হবে যে এই জায়গাটা আসলে উপযোগী কিনা। কমপ্লায়েন্স চেকলিস্ট অ্যান্ড takeaways. কি takeaways? আমরা এখান থেকে আসলে এই 10টা স্লাইড থেকে কি নিব আসলে, যদি আমি এটাকে প্রেস করি, তাহলে কনফার্ম সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বাংলাদেশ CAAB or CAB registration status before every operation above 248 gram. Maintain current liability insurance and medical certification. The piloted জন্য স্পেশালি keep maintenance log and manufacturer documentation on hand. আপনার কাছে অবশ্যই কে এটা উড়াচ্ছে সেই লগ বুকটা থাকতে হবে এবং এটার প্রপার ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে। Hold a valid remote pilot certification for category A, B and C aircraft. রিমোট পাইলটদেরকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, সেটা আপনার কাছে থাকতে হবে। ফলো জোন রেস্ট্রিকশনস। আমার যে গ্রিন জোন, ইয়েলো জোন এন্ড রেড জোন আছে, প্রথমটা হচ্ছে গ্রিন জোন, সেখানে আপনি উড়াতে পারবেন। তারপরে ইয়েলো জোনে আচ্ছা মাইল্ড অল্প পারমিশনের দরকার হবে, এন্ড রেড জোনে কিন্তু উড়ানো যাবে না সেটা না, বাট মিনিস্ট্রি, ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে এবং ক্যাব থেকে দুই জায়গা থেকেই পারমিশন নিয়ে আপনাকে সেটাকে কভার করতে হবে। and submit authorization request at least 45 days in advance. এটা কোনো এমন না যে আমি চাইলে এখনই পারবো, আমাকে এটা একটু সময় নিয়ে প্রসেস করতে হবে। and the bottom line is CAB is the sole regulator of Bangladesh civil airspace. Lawful safe drone operations start with registration, licensing and zone awareness. Verify current requirement directly with CAB before flying. প্রত্যেকটা দেশের ক্যাব এর সেট অফ রুলস আসলে ডাইনামিক, এটা চেঞ্জ হতে পারে। সো ফ্লাইটের আগে আমরা যদি একটু সেটা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি অফিসিয়াল ফ্লাইট গুলোর আগে, তো আসলে ইট উড বেটার। So thanks for your privilege of time and kind patience, and that and now the question and answer session, and you are free to ask. So এই ছিল আজকে আমাদের ড্রোন অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স এর রেগুলেটরি রুলস, সেট অফ রুলস ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড অ্যাব্রড। এন্ড তার সাথে ছিল আসলে একটা এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স বলতে আমি কি বুঝি এবং এর ক্যাটাগরি গুলো কি, এবং একটা ড্রোন আসলে কোন ক্যাটাগরি থেকে আসবে
ক্যাটাগরাইজ আমি কিভাবে করবো আসলে ডিপেন্ডিং অন ইটস মোটর আর রোটর, আমরা এগুলোকে আসলে মাল্টি রোটর, ফিক্সড উইং, তারপরে হচ্ছে অনেক ভাগে ভাগ করতে পারে। আহ তারপর আমরা এটাকে কোয়াড কপ্টার বলতে পারি, একটা ড্রোনকে মাত্র চারটা পাখা থাকবে। তারপরে 6টা হলে হেক্সকপ্টার, ট্রাইকপ্টার। তো এই ক্যাটাগরির অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া, আমি কিসের উপর ডিপেন্ড করে এটাকে ভাগ করছি। তো মোটা দাগে ড্রোন গুলো আসলে আনম্যান্ড থাকে, আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকেল আর আনম্যান্ড এয়ারক্রাফট সিস্টেম, আমি যাই বলি এখান থেকে আসছে। এবং পপুলার ইরানের আমরা ড্রোনের কথা জানি, শাহেদ, তাই না? তারপরে খুব অল্প টাকায় যে ড্রোনটা তৈরি করা যায়, খুবই কম খরচে, এই জন্যই এটা এত আলোচিত। তারপরে আছে কামিকাজি ড্রোন, ইন্ডিয়ান। তো নামটা আবার জাপানিজ থেকে আসছে দেন। তো আমরা আসলে পড়তে থাকি, শিখতে থাকি, আমরা আস্তে আস্তে গ্রো করতে থাকি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।